My dear students, so today we are going to learn English, and in English we learn puzzles. Puzzles is very important parts for our exam and our daily knowledge. Some question is coming on this part in our exam, so it's very important part for you. So before we going to learn puzzles, I will tell you something about this topic. So first, what is meant by puzzles? So in Marathi we can say puzzles means शब्दकोडी. So what is the definition of puzzles? So definition of puzzles is a game, problem or toy that tests a person's ingenuity and knowledge. In Marathi we can say शब्दकोडी हा असा एक खेळ आहे जेथे व्यक्ती स्वतःची हुशारी आणि ज्ञानाचा वापर करत असतो. ओके, सो ऑन द बोर्ड आय गिव्ह सम एक्झाम्पल ऑफ पझल्स. बोर्डवर काही शब्दकोडी दिलेले आहे, त्यात आपण सॉल्व्ह करूया. So number 1 puzzle is put in a suitable letter in place of the star to form two meaningful word. Again listen. One number, put in a suitable letter in place of star to form two meaningful word. म्हणजे ज्या ठिकाणी स्टार आहे त्या स्टारच्या ठिकाणी आपल्याला योग्य ते अक्षर ऍड करून दोन मिनिंगफुल शब्द आपल्याला बनवायचे. दोन मिनिंगफुल शब्द आपल्याला बनवायच्यात. जिथं स्टार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य ते लेटर अक्षर ऍड करून. ओके, सो देयर इज अ स्टार इज देयर, स्टार ALF like that is letter, and downside star UB. So which proper letter you add in place of star to make two meaningful words? So first we remove the star here. Think there which letter you put in that place. Suppose we put C. C, so there is a CALF calf, and downside CUB cub. So both word is meaningful. CALF calf, it is a young one of buffalo, and CUB cub, it is a young one of lion. Okay, so both word is meaningful. ओके, जेव्हा आपण सी हा लेटर ऍड केल्यानंतर काफ आणि कब हे दोन शब्द बनू शकतात आणि इट इज अ मीनिंगफुल, ते अर्थपूर्ण सुद्धा आहे. अंडरस्टूड. नाउ सेकंड नंबर पझल, फाइंड द अल्टरनेटिव्ह हॅव्हिंग करेक्ट लेटर टू फॉर्म द गिवन वर्ड पझल. सो इन प्लेस ऑफ स्टार यू पुट अ प्रॉपर लेटर टू मेक अ टू meaningful words. So here there is a star is there, star ALL, and downside star AT. So which letter you add in place of star to make two meaningful words? कुठं असा लेटर आपण ऍड करू शकतो की दोन शब्द अर्थपूर्ण बनू शकतात. So there is a ALL. So there we written there C. So C, we are adding C here, CALL call, and downside CAT cat. CALL call म्हणजे बोलवणे, and CAT cat म्हणजे मांजर. So we put a C letter here to make a two meaningful words. C ऍड केल्यानंतर आपल्याला दोन शब्द इथे मिळतात. कुठले मिळतात दोन शब्द? CALL call and CAT cat. Both words are meaningful. Then third number, find out the suitable letter in place of star. Find out the suitable letter in place of star. स्टार च्या ठिकाणी आपल्याला योग्य ते लेटर ऍड करून आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द बनवायचे. सो फर्स्ट लेटर इज WA star ER, and downside star AP. So which letter you add a place of star? So first we remove the star. Suppose we put there T. Okay, T. So there is a word is WATER, water, and downside TAP, tap. Okay, water tap. So both words are meaningful if you add T there. Understood? Then fourth number, find out the suitable letter in place of star to form a correct word.
Again listen. Find out the suitable letter in place of star to form a correct word. Again here question. In place of star you put a proper letter. जिथं स्टार आहे त्या स्टारच्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर लेटर अक्षर ऍड करून ते दोन शब्द आपल्याला बनवायचे आणि दोन्ही शब्द मिनिंगफुल पाहिजे म्हणजे अर्थपूर्ण पाहिजे. म्हणजे त्या शब्दामधून काहीतरी अर्थ निघाला पाहिजे. सो फर्स्ट we remove the star here. B A star and G O O star. So which letter you put in place of this star? So suppose we putting there D. D. So B A D bad and G O O D good. Okay. So in place of star we putting D letter. Bad, good. Bad म्हणजे वाईट, गुड म्हणजे चांगला. ओके. सो लाईक दॅट टू मिनिंगफुल word we make, like that later we add in there. Understood? Now fifth number, put in a suitable letter in place of star to form a two meaningful words. Again listen. Put in a suitable letter in place of star to form a two meaningful words. जिथं स्टार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य ते अक्षर लेटर ऍड करून दोन अर्थपूर्ण शब्द इथं बनवायचे. सो लेटर इज एस टी ए स्टार अँड स्टार ओ ए डी. लाईक दॅट इज लेटर्स देअर. सो विच लेटर यू पुट हिअर? फर्स्ट रिमूव्ह द स्टार. सपोज वी एडिंग देअर आर. ओके. सो S T A R means star and R O A D road. So you put R in place of star to make a two meaningful words. S T A R star म्हणजे चांदणी आणि R O A D road म्हणजे रस्ता. जेव्हा तुम्ही स्टारच्या जागी R हा शब्द लावला इथं स्टार आणि रोड हे दोन शब्द आपल्याला भेटले आणि दोन्ही शब्द अर्थपूर्ण आहेत. Then sixth number, which letter you put in place of star to form two meaningful words? Again listen. Which letter you put in place of star to form two meaningful words? म्हणजे ज्या ठिकाणी स्टार आहे त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य ते अक्षर लावायचं आणि दोन्ही शब्द हे आपल्याला मिनिंगफुली बनवायचे. So here is the words here, letters B O star R. And here is F R star M. So which letter you put in place of star? So first we remove the star here. Think. जेव्हा तुम्ही एखादा कोड सॉल्व्ह करत असता तेव्हा तुम्ही थोडंसं तुमचं हुशारी किंवा तुमचा ज्ञानाचा वापर करायचा. कुठला शब्द तिथं होऊ शकतो हे तुम्ही थोडासा विचार करायचा. सो D O O R. D O O R means door and F R O M from. So door म्हणजे दरवाजा आणि from च्या मधून. So both word are meaningful. जेव्हा आपण स्टारच्या जागी O हे अक्षर आपण ऍड केल्यानंतर डोर आणि फ्रॉम हे दोन्ही शब्द आपल्याला भेटले आणि दोन्ही शब्द अर्थपूर्ण आहेत. अंडरस्टूड? नाउ सेवन नंबर, टू मेक two meaningful words, write the correct letter in place of star. Okay? To make two meaningful words, write the correct letter in place of star. Star आता या कोड्यामध्ये दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला लेटर्स ऍड करून दोन अर्थपूर्ण शब्द बनवायचे. आता इथं स्टार एक आणि दोन दोन्ही ठिकाणी स्टार आहे. दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, जिथं स्टार आहे ते स्टार हे काढून तिथं आपल्याला अर्थपूर्ण असं अक्षर ऍड करून आपल्याला शब्द बनवायचे. सो फर्स्ट हियर इज स्टार R O N and downside N A star L. Okay, so which letter you put in place of stars? So first we remove that star. We put in here I. So there is a word is I R O N iron and downside N A star. So we putting there
I. So there is a net. Okay. So IRON iron म्हणजे लोखंड and NAIL nail म्हणजे नख. So like that we making two meaningful words. We add I here. Both place we adding I. Okay. So like that puzzles we solve it. So in puzzles we find the proper letters in place of stars. That time using your knowledge and ingenuity. जेव्हा तुम्ही स्वतःची हुशारी ज्ञानाचा वापर करता तेव्हा तुम्ही जे कोड असतं ते कोड इझिली सॉल्व्ह करू शकता. फक्त जेव्हा तुम्ही कोड वाचणार आहे तेव्हा तुम्ही प्रॉपर वाचा, कुठले शब्द त्या लेटर्स पासून बनवू शकता थोडंसं विचार करा आणि तिथं तुम्ही योग्य ते अक्षर ऍड करत जावा. अंडरस्टूड? So last time we learned puzzles. Now we going to learn riddles. Riddles is very important parts for exam and your daily knowledge. So what is mean by riddles? So in Marathi we can say riddles means कूट प्रश्न. So what is the definition of riddles? So riddles definition is a riddles is a question or phrase that has a double meaning. Now we can say when someone uses riddles, it can be thought-provoking challenge to figure it out on your own and it can be funny comments to make you laugh. जेव्हा तुम्ही riddles हे ऐकता तेव्हा जे उत्तर हे थोडेसे फनी असतात आणि त्या उत्तरामुळे तुम्हाला हसू येऊ शकतो. कारण जेव्हा तुम्ही riddles ऐकता तेव्हा त्या riddleचं जे प्रश्नांचं उत्तरे फार हसू येण्यासारखे असतात आणि कधी कधी तुम्ही स्वतःचं नॉलेज तुम्ही यूज करून त्या प्रश्नाची उत्तर देऊ शकता. So on the board I give us some example of riddles here. So I will ask you and we try to solve that riddles. Okay. So everyone listen carefully and look on the board. So 1 number riddle. I am a vegetable. I am round. I will make you cry. Who am I? Again listen. I am a vegetable. I am round. I will make you cry. Who am I? आता रिडल्स मध्ये म्हणजे कूट प्रश्नामध्ये ऍज अ क्वेश्चन विचारला जातो या फ्रेज असती त्या फ्रेजचं आपल्याला अंदाज लावून काय येऊ शकतं हे त्यालाच काय म्हणतात रिडल्स. ओके. आता याचं उत्तर काय येऊ शकेल बघा. आय एम अ व्हेजिटेबल म्हणजे मी एक व्हेजिटेबल आहे, पालेभाजी आहे. आय एम राऊंड मी गोल आहे. आय विल मेक यू क्राय आणि मी तुम्हाला रडवते. हु एम आय मी कोण आहे. आता असं एक व्हेजिटेबल आहे की ते राऊंड आहे आणि ती कापल्यानंतर आपल्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं. सो हु दिस. सो इट इज अ ओनियन. ओनियन म्हणजे कांदा. द आन्सर इज ओनियन. ओके. ओनियन म्हणजे कांदा. कांदा हे व्हेजिटेबल आहे, नंतर राऊंड आहे आणि जेव्हा ते कापल्यानंतर आपल्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं त्याला आपण काय म्हणतो ओनियन, कांदा. अंडरस्टूड? सो असे कूट प्रश्न येतात. त्या कूट प्रश्नाचा अंदाज आपल्याला बांधायचं असतं आणि त्या अंदाज बांधून आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर सापडू शकतं. देन सेकंड नंबर. आय हॅव अ फेस बट नो आईज. आय हॅव 2 hands. आय वाइप माय फेस ऑल द डे. हु एम आय? अगेन लिसन. I have a face but no eyes. I have 2 hands. I wipe my face all the day. Who am I? आता बघा. I have a face but no eyes. मला चेहरा आहे पण डोळे नाही. I have 2 hands. मला 2 हात आहे. I wipe my face all the day. आणि मी माझा चेहरा पूर्ण दिवस पुसत असतो. Who am I? मी कोण आहे? बघा आता. ज्याला फेस आहे, चेहरा आहे पण डोळे नाही, ज्याला 2 हात आहे आणि 2 हात हे दिवसभर चेहरा पुसण्यामध्ये जातं तर ते कोण असू शकतं? सो इट इज अ क्लॉक म्हणजे घड्याळ. घड्याळाला 2 हात असतात म्हणजे 2 त्याची हँड आणि ते काय करतात कंटिन्यू फिरतात ते फेस वाईप करत असतात. सो इट इज अ क्लॉक. CLOCK क्लॉक म्हणजे घड्याळ. अंडरस्टूड? Now third number. What is that begins with T, ends with T, and full of the T? Who am I? Again listen.
What is a start begins with T, ends with T and full of T. Who am I? म्हणजे ज्या शब्दाची सुरुवात T या लेटरने होती आणि एंड विथ T आणि शेवट सुद्धा T या शब्दाने होती. ज्या शब्दाची सुरुवात T या लेटरने होती आणि त्याचं एंड त्या T's लेटरने होतं अँड फुल ऑफ टी आणि त्या शब्दामध्ये म्हणजे त्या पूर्ण शब्दामध्ये ते कपाने किंवा चहाच्या कपाने ते भरलेलं असतं. असा शब्द कुठला? ओके, सो हुज दिस? टीपॉट. टीपॉट म्हणजे असे एक वस्तू की ज्याच्यावर आपण काय करतो, चहाचे कप ठेवतो आणि त्याची सुरुवात टी ने होती आणि एंड सुद्धा टी ने होतं आणि ते पूर्ण टीपॉट चहाने भरलेलं असतं. त्यालाच काय आपण म्हणतो, टीपॉट म्हणतो. अंडरस्टूड? सो टीपॉट इट इज अ करेक्ट आन्सर. नाउ 4 नंबर, I have black and white stripes. I look like a horse. Again listen. I have black and white stripes. I look like a horse. म्हणजे माझ्या अंगावर ब्लॅक आणि व्हाईट म्हणजे पांढऱ्या आणि काळ्या रंगाचे रेषा असतात. या त्याला आपण स्ट्रिप्स म्हणू शकतो, पट्ट्या असतात आणि मी घोड्यासारखा दिसतो. तर ते कोण असू शकतं? असा कुठला अॅनिमल आहे? अॅनिमल आहे की त्याच्या बॅकवर, त्याच्या अंगावर काळ्या आणि पांढरे रंगाचे पट्टे असतात. सो आणि तो हॉर्स म्हणजे घोड्यासारखा दिसतो. सो कुठला अॅनिमल असा आहे? सो इट्स अॅनिमल नेम इज झेब्रा. झेब्रा हॅव्हिंग व्हाईट अँड ब्लॅक स्ट्रिप्स. ओके, झेब्रा. Okay, so zebra as an animal, we have black and white stripes on his back, yeah, all body. So I have black and white stripes. I look like a horse. So it is a zebra. Understood? Now, 5th number, I travel in the sky, but I'm not a bird. I give you water. So who am I? Again listen. I travel in the sky, but I'm not a bird. I give you water. म्हणजे I travel in the sky म्हणजे मी आकाशामध्ये फिरत असतो, but I'm not a bird. पण मी पक्षी नाही. मी आकाशामध्ये भटकंती करतो किंवा फिरत असतो पण मी पक्षी नाही. I give you water आणि मी तुम्हाला पाणी देतो. मी तुम्हाला पाणी देतो. मग कोण असू शकतं असं की आकाशामध्ये फिरतं पण पक्षी नाही आणि आपल्याला पाणी देतं? सो हू? क्लॉड्स. ओके, क्लॉड्स म्हणजे ढग. ढग आकाशामध्ये फिरत असतो, पक्षी नाही तो आणि आपल्याला पाणी देतं. तर कोण आहे तो? क्लॉड्स म्हणजे ढग. अंडरस्टूड? सो आय ट्रॅव्हल इन द स्काय बट I'm not a bird. I give you water. So it's clouds. Understood? Now 6th number. I have 2 big ears but small eyes. I have a trunk. Who am I? Again listen. I have 2 big ears but small eyes. I have a trunk. Who am I? Okay. So I have 2 big ears. म्हणजे मला 2 मोठेसे कान असतात. बट स्मॉल आईज पण छोटे 2 डोळे आहेत. आय हॅव अ ट्रंक. आय हॅव अ ट्रंक मला एक सोंड आहे. हु एम आय? मी कोण आहे? ज्याला 2 मोठे कान असतात आणि 2 छोटे डोळे असतात आणि त्याला ट्रंक म्हणजे सोंड असते, ते कोण आहे? सो इट इज अ एलिफंट. ELEPHANT. एलिफंट म्हणजे हत्ती. हत्तीला मोठे असे 2 कान असतात, डोळे लहान असतात आणि एक सोंड असते, त्याला आपण म्हणतो एलिफंट म्हणजे हत्ती. देन 7 नंबर. आय एम अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. आय प्लग द फार्म अँड पुल अ कार्ट. अगेन लिसन. आय एम अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. आय प्लग द फार्म अँड पुल अ कार्ट. आय एम अ फ्रेंड ऑफ फार्मर म्हणजे मी शेतकऱ्यांचा मित्र आहे. आय प्लग द फार्म आणि मी शेती मशागत करतो. मी शेती मशागत करत असतो
अँड पुल अ कार्ट, आणि गाडा हाकत सुद्धा असतो. सो हु एम आय, कोण आहे असा, जी शेतकऱ्याचा मित्र आहे आणि प्लग म्हणजे शेती सुद्धा मशागत करतो, आणि गाडा बैलगाडा सुद्धा हाकत असतो. सो कोण आहे तो? सो इट इज अ बुल. ओके, बुल म्हणजे बैल. बुल म्हणजे बैल. बैल काय करतो? शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, शेती मशागत करतो आणि गाडा सुद्धा हाकतो. सो इट इज अ बुल. अंडरस्टूड? सो आन्सर इज बुल. देन 8 नंबर, आय गार्ड युअर होम, आय कॅच अ थीफ, I am a pet, who am I? Again listen, I guard your home, I catch a thief, I am a pet, who am I? म्हणजे I am a guard your home, मी तुमच्या घराचं संरक्षण करतो, मी तुमच्या घराचं संरक्षण करतो. I catch a thief म्हणजे मी चोराला सुद्धा पकडतो, मी चोरांना सुद्धा पकडतो. I am a pet, मी एक पाळीव प्राणी आहे. मी कोण आहे मग? ओके, सो घराचं संरक्षण करणारा, चोरांना पकडणारा आणि पेट अॅनिमल असणारा असा कोण आहे? इट इज अ डॉग म्हणजे कुत्रा. कुत्रा आपलं घराचं संरक्षण करतो, चोर पकडण्यासाठी मदत करतो आणि पेट अॅनिमल आहे. इट इज अ डॉग. ओके, सो डॉग इज आन्सर करेक्ट हियर. सो लाईक दॅट इज riddles. So in riddles we know the proper answer. Sometimes we given lots of answer but proper answer is very important in riddles. Riddles म्हणजे कूट प्रश्न. कूट प्रश्नामध्ये तुम्हाला ते क्वेश्चन समजून घ्यायचं असतं. जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन समजून घेता तेव्हा आन्सर काय येऊ शकतं ह्याचा अंदाज लावा. जेव्हा अंदाज तुम्हाला बरोबर येईल तेव्हा तुम्ही आन्सर लिहू शकता. अंडरस्टूड?